अस्सलाम वालेकुम। अज दा प्रोग्राम बाबे सुखन की बजाय उर्दू दे पंजाबी च कीता जाएगा। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों पिछला पूरा हफ्ते दे विच मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ दोस्तों को चौधरी मोहम्मद अली साहब मरहूम हो मगफूर उन्हों दी एक मशहूर ज़माना नज़म अखां दी रखवाली रख वो कोई टिकटॉकर कुड़ी उन्हें इंजी उन्होंने चोरी तो नहीं आखांगे पर उन्हें मारी तो खाची भी चलो तू भी पढ़नी जे तो चलो दस्त के पढ़ के भी फलाने दी है वो को दो त्रै शेर वो ही मजमून रख के तो दो तीन बिच अपने रला के ते उन्हें वो ना कि लड़कल जहा बेड़ के तो चूँकि आप मूँह मत्थे लगती सी तो उस आखे चलो जो मेरी शक्ल चंगी तो ये जो मर्जी मैं कर जाऊँ। लेकिन वेखण वाली ये चीज़ होंदी है कि कुछ चीज़ां जड़ियां ने उन्हां दी एक एकेडैमिक वर्थ होंदी है और उहदी एक हैसियत होंदी है। चौधरी साहब ने यही बथेरा कुछ कर छड़िया कि 70 साल लिखते रहे और 70 साल बहुत सारे लिखण वालियां तो वड्डे लिखण वाले सन। बहुत सारे जिहड़े तुहानूं मशहूर नाम नज़र आउंदे ने उन्हां तो बहुत ज़्यादा मजबूत मिसरा चौधरी साहब दा हुंदा सी। लेकिन ये गल अगर असी अज करिए या उन्हां दी जिंदगी च करदे या अज करिए तो ये उत्ते चौधरी साहब का कलाम गवाही ना दे सके तो वह फायदा कोई नहीं सी ना। फिर गल असल ये वे कि ये बदकिस्मती मुआशरे की इजतमाही बदकिस्मती कि चौधरी मोहम्मद अली दे पाए दे लिखण वाले पाए इस मकाम दे और इस मरतबे दे शायर तो कस्बे फैज़ करने वास्ते उन्होंने सिर्फ इस वास्ते अपन नस्लों को महरूम रखा और दूर रखा कि चौधरी साहब अहमदी सन, चौधरी साहब रब्बे रहिंदे सन, चौधरी साहब तालीमुल इस्लाम कॉलेज के प्रिंसीपल सन। और इस टिकटॉकर ते तो मैनूं एडा वड्डा अफसोस इस वास्ते बेचारी तो कोई नहीं कि वो तो मेरा ख्याल है शायद इंडिया की होवे दी मशरकी पंजाब वाले पासों या किसी पासों। लेकिन और जाहिर है कि वो अज दे सोशल मीडिया दे गैजेट्स नाल जिहड़े मारूफ और थां बनाते हैं ये उन्हां चों एक होवे दी। मगर हामिद मीर तो लिखिया पढ़िया चंगे भले मतलब अलामा वारिस मीर का पुत्र मगर उन्होंने भी जिहड़े वेले मैं चौधरी साहब के उत्ते एक प्रोग्राम उत्थे होया सी इस्लामाबाद चौधरी साहब खुद तशरीफ ले आए सन उन्होंने सदारत फरमाई सी उहदी रिपोर्ट पढ़ के तो उनका जिमें वो साह सुक गया कि जी ये तुसी चौधरी साहब नूं साडे अखबार के जरिए मशहूर करना चाहते हो। अच्छा भाई वो खैर जी वो मूँह मारी हुई वो तो अपनी थां ते और वो उन्हां दे नज़दीक तो शोहरत ते रिकग्निशन ते रेटिंग ते यही सारा कुछ होंदा है। लेकिन वो गल कि जिहदे वास्ते कोई सोशल मीडिया का कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई गैजेट भी तुहाडी सपोर्ट ते ना होवे लेकिन जदों तुहाडा लफ्ज़ बोले जदों तुहाडा मिसरा सामने आवे जदों तुहाडा फिकरा आवे ईवन जदों तुहाडा चेहरा वेख लैण बंदे तो उत्थों पता लगे कि एक बंदा गल पे करदा और इस कीती हुई गल दी बड़े अगले ज़माने तक असरात होणगे। चौधरी साहब उस मरतबे और उस मकाम दे बंदे सन। उन्हां दी किताब जिहड़ी बाद विच साहबजादा मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने इनिशिएटिव लिया और हज़रत साहब दे इमाम जमात अहमदिया दे इरशाद दे उत्ते इनिशिएटिव लिया। उस दे बाद वो चौधरी साहब दा सारा जिहड़ा कलाम सी ओहदियां चौधरी साहब ने कोई 3-4 फोटो कापियां करवाइयां उन्हां चों एक मैनू भी अता की मैं वो जिल्द बनवा के वो पूरे सफ़े का आटोग्राफ भी लिया चौधरी साहब को। मगर वो तो मैं जर्मनी जो आया तो मैं लिया तो अगे पिछे हो गया मेरे को मुसवदा यानी चौधरी साहब का कलमी हथ दे लिखे हुए दी फोटो कापी। मगर यह जी किताब है ये चौधरी साहब ने अशकों के चिराग उसका नाम से मजमूए का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ये भी ये है कि मैं ये शुरू च भी चौधरी साहब के हत्थ के आटोग्राफ मौजूद ने अलहमदुलिल्लाह वो भी मैं पेश कर सकना सामने में तुहानूं नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। लेकिन ये चौधरी साहब का पंजाबी कलाम तकरीबन सारा ही उन्होंने जमा कर दिता सी। उन्हां चों सफ़ा नंबर 599 559 559 ते ये गज़ल है चौधरी साहब की अखां दी रखवाली रख। अदर ये तो इलावा
ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ ਰਾਬੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਐਨਕ ਕਾਲੀ ਪਾਈ ਸੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਸਾਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਪਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਗੈਰ ਤਾਰਫ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਈਏ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਬਗੈਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਵਫਾ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿਸਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਫਰਾਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ। किया है अपने ही कदमों ने पायमाल बहुत, ये हम में कज को लही बेसबब नहीं आई। बहरहाल मैं एक तो वो गज़ल पेश कर दियाँ कि अखां दी रखवाली रख, ऐनक भावें काली रख, जिवें रात हनेरी है दिल दा दीवा बाली रख, उत्तों रावण नचण दे विचों राम दिवाली रख, ते गुस्सा गिला काम क्रोध इन्ने सप ना पाली रख, इको यार नाल यारी ला दुश्मन 35-40 रख, चन्ना दिल दियां गल्लां नूं गल्लीं बातीं टाली रख, ते मुज़तर मंजिल आ पुजी जोड़ी खोल पंजाली रख। ये पंजाब दे बर्रे सगीर दे इंडिजीनियस इस्तारे नाल भरी हुई गज़ल है और ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਸਬੇ ਫੈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਅਲੀਮ ਮਰਹੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਸਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੁਸਤ ਔਰ ਸ਼ੁਸਤਾ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਰੱਖ ਤੇ ਐਨਕ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀ ਰੱਖ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ 35-40 ਰੱਖ। ਇਸ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਿਸਬਤਨ ਤਵੀਲ ਬਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਯਾਨੀ ਮਿਸਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਆਈ ਕਿ ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਲੋ, ਚੰਨ ਪਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾ ਲਵੇ ਕਨਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਏ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਲਿਆ ਲਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਹੱਸ ਪਵਾਂ ਕਦੇ ਰੋ, ਕਦੇ ਚਰਖਾ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾ ਲਵਾਂ ਕਦੇ ਚੱਕੀ ਦੇਵਾਂ ਛੋ, ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਵਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ, ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਵਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ, ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਠੇਲ ਮੁਹਾਣਿਆ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਣ, ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਲੁਕੋ, ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਲਿਆ ਲੰਘਾ।
ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਵੇਲਾ ਲਿਆ ਲੰਘਾ, ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੰਝੂ ਲਏ ਪਰੋ। ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਂਝਣਾ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ, ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਕ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਏ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਫਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਫਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰ। ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁਝ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਖੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਹੇਠ ਖੜੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਤਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਜਦ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਵਕਤ ਦੀ ਆਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਸਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਂ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਚਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆਇਨਾ ਅਬਸਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਚੀ ਸਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਇਨਾ ਅਬਸਾਰ, ਅਤੇ ਆਇਨਾ ਅਬਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਬਰਕਤ ਨਾਮ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਦੁਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਨਾ ਅਬਸਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟੋਨੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਕੈਚੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਟਿੰਗ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੁਟਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਪੈਡੈਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਔਰ ਕੀਮਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੀਡੀਅਮ ਲੱਭੇ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 60-70 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਨਬਾਇਸਡ ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਤਾਸਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਖੈਰ ਐਡਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਾਈਏ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਾਨੀਆ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾਤਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ, ਮਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम।